The start was trying to show to my boyfriend that I can be something. I think the start was from there. সেই সময় আসলে মডেল কিভাবে হব সেটা বের করতে পারা অনেক ডিফিকাল্ট ছিল। আমাদের সময় কিন্তু এত মডেল ছিল না। The competition wasn't this high as well. So what is a model? A model is a hanger. Let's stick to that. একটা মডেলের কাজ কি যে সে যে কাপড়টা পরবে বা প্রোডাক্টটা উপস্থাপন করবে সেটা সুন্দর করে উপস্থাপন করা। আমার তো শুরুতে my challenge was আমি কালো। মানে আমি কালি শুনতে কত সময় যে পার করেছি। বাছাইকৃত গ্রেড এ নারকেল থেকে তৈরি ডাবর নারকেল তেল, শুদ্ধতার নতুন আস্থা। Welcome to another episode of Dabur Presents She হচ্ছে এমন একটি পডকাস্ট যেটা ফোকাস করে ওই সব নারীদেরকে নিয়ে যারা they have broken the stereotypes in terms of personal life বলি, কাজের ক্ষেত্রে বলি, সমাজের যে রীতিনীতিগুলো আছে ওগুলোকে ব্রেক করে they have created their own path and their own pattern. And আজকে আমার সাথে স্টুডিওতে এমনই একজন নারী উপস্থিত আছে and she is one of the, but I would say I guess the icon of the fashion industry of Bangladesh, Azra Mahmood. Welcome to the show, Azra Opu. Thank you so much for having me. এমন ভাবে বললে আমার ভয় লেগে যাচ্ছে এখন। Oh my God. I'm like thinking, what boundaries did I break? You did, of course, and most importantly, I guess, এটা সবাই হয়তো সোশ্যাল মিডিয়াতে দেখেছেন. I need to congratulate you on becoming the franchise holder for Miss World Bangladesh. Being a former Miss World Bangladesh, I'm so happy. You are one of our best. Oh, thank you so much. That's so sweet of you. I'm humbled, but I'm so happy. So let's start with the conversation. Okay, so first tell me, how are you? Oh wow, আমার মনে হয় that is the most difficult question. এটা আসলে সত্যিকারের উত্তর এই পর্যন্ত আমার মনে হয় না কেউ দিয়েছে কখনো এবং আমিও দিব না। Right. Well, jokes apart, সব মিলিয়ে ভালো আছি. Good to know. Given the situation, given everything, yeah, surviving. That's good. Surviving. We all are surviving actually in a way or That's other. the saddest part, you know. We're just surviving. Unfortunately, yeah, that's true. We're not living. যাই হোক, but let's talk about your career. এই যে boundary কথা যেখান থেকে আসলো আর কি. So you have been in the industry for almost over 2 decades. Yep, 25 years. 25 next year years. it's going to be 25 years. Okay, guys. I'm not going to say I'm pretty anything. sure অনেকে যারা এখানে দেখছে they're not even 25 years yet. এই জন্য বললাম, I'm not going to even say. But yeah, so you have been a model yourself, you've been a mentor, you're a choreographer, you have your own institute as well. So startটা কিভাবে করে হয়েছিল? What was the start? The start was trying to show to my boyfriend that I can be something. I think the start was from there. Jokes apart, modeling এর দিকে সবসময় একটা ঝোঁক ছিল and there was FTV and then newspaper একটা model আবশ্যক দেখেছিলাম. I applied, you know, I trained and then I became who I am today. But do you think like it was much more easier back then or it's very much more easier right now? দুটো সাইড আছে। ফর এক্সাম্পল সেই সময় আসলে মডেল কিভাবে হব সেটা বের করতে পারা অনেক ডিফিকাল্ট ছিল, কারণ কোনো ইনস্টিটিউশন ছিল না, কার কাছে যাব সেগুলো অনেক কোয়েশ্চেন্স ছিল। সেদিক থেকে এই সময়টা আরও ইজি যে আমরা আছি, আরও অনেকের ইনস্টিটিউশন আছে যাদের কাছে আসলে যাওয়া যায়, যারা মডেলিং করতে চায় তারা জানে যে কিভাবে কার থ্রু থেকে যেতে হবে, একটু রিসার্চ করলেই বের করা যায়। এদিক থেকে ইটস ইজিয়ার, বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম আমাদের সময় কিন্তু এত মডেল ছিল না, দ্য কম্পিটিশন ওয়াজন্ট দিস হাই অ্যাজ ওয়েল। সো সেই জায়গাটায় আই থিঙ্ক উই ওয়ার লাকি কম্পেয়ার টু এখন, যখন উই হ্যাভ লট অফ মডেলস নাও অ্যান্ড দেয়ারস আ লট অফ কম্পিটিটিভনেস। আবার আমাদের সময় এত ব্র্যান্ডও ছিল না, সো আমাদের কাজও খুব কম ছিল। এখন আবার অনেক ব্র্যান্ড, সো ইটস এ মিক্স অফ এভরিথিং, ইউ নো, লাইক আই ক্যান্ট সে যে you know আমাদের সময় ইজি ছিল অথবা এই সময় ইজি, সো উই হ্যাড আওয়ার স্ট্রাগলস ইন বোথ ইজ। But like, you know what I feel or what I've seen is যে এই সময়টাতে এসে like we have always thought যে model is somebody who has this whole persona, মানে when you walk or you enter a room, যে এনার্জিটা, the aura that person carries, that is something else. The posture, the way you're talking, the way you're sitting. But এখনকার টাইমে এসে it feels like যে it's more of like you just wear a cloth, you just have a fancy accent,
or something like that for majority cases. So এই জায়গাটাতে what's your thought? Let's not complicate things. What Yeah. is a model? A model is a hanger. Let's stick to that. Yeah. You know, like একটা মডেলের কাজ কি যে সে যে কাপড়টা পরবে বা প্রোডাক্টটা উপস্থাপন করবে সেটা সুন্দর করে উপস্থাপন করা. You know, that is, let's stick to that. Let's you know, like আমরা অনেক কিছু বাউন্ডারির বাইরে নিয়ে মার্জ করে ফেড করে কি জানি এখন করে ফেলি. এগুলো তো আসলে দরকার নাই. একটা মডেলের যে জিনিসটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে যে apart from the looks or the height or everything, এগুলো বাহ্যিক জায়গাটা বাদ দিলাম, সেটা হচ্ছে একটা X factor. X factorটা অনেক জরুরি. মানে you can be the most you know, beautiful looking person in the world, but you will still not be able to be a good model. So modeling এর জন্য entirely একটা different persona, as you were saying, সেই জিনিসটা প্রয়োজন পড়ে, যেটা আমাদের সময়ে ছিল, তারপরের জেনারেশনেরও ছিল, আমার মনে হয় এখনো অনেকের আছে. এখন যে জিনিসটা হয় যে আমাদের সময় আমরা কম ছিলাম বলে আমরা চোখে পড়তাম. এখন আসলে অনেক বেশি মানুষের মাঝে হয়তোবা আমাদের টাইমে যে 10 জন 12 জন বের হতো, এখনো হয়তোবা তারাই বের হচ্ছে, but it's too many people. You can't really, you know, notice আসলে কারা কি, মানে কে ভালো করছে and all that, but I think we have amazing models now as well. Right. So what was your challenge actually, like growing, becoming this person that you are? What was the challenge? আমার তো শুরুতে my challenge was আমি কালো. Yeah. মানে আমি কালি শুনতে কত সময় যে পার করেছি. And beauty contest এ participate করার সময় you got the look at 2002 তে আমাকে starting from my friends to my relatives আমাকে সবাই বলেছিল আমি জিতবো না because আমি কালো. Age and you know, like it's something that you can't do anything about, you know, like আমি জানতাম আমি মডেলিং এ হয়তোবা বেশি দূর যেতে পারবো না কারণ আমি শর্ট, and আমার করার কিছু ছিল না এগুলা নিয়ে. But as a young girl, like when you're 16 17, সেটা শুনতে কিন্তু একটু কষ্ট লাগে যে you know, এখন you know আমি এটা নিয়ে কি করব, মানে আমি লম্বা না, আমি আসলে ফর্সা না, আচ্ছা তার মানে আমি সুন্দর না, মানে হয় না, these things kind of affect you at the মানে in the back of your head. It does. But yeah, I won the contest, but stereotyping তো চলে আসছে সেই যুগ ধরে, এখনো কি ভেঙেছে কিনা I'm not sure about it, but yeah, I've become who I am, even though I didn't really get much support from too many people. That is how it is. Like if I recall my journey here, especially in Bangladesh, if I say, I have been bullied left and right for my skin color. ইভেন এই ব্যাপারটার জন্য যে আমার হয়তো কিছু এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস, কিছু অ্যাচিভমেন্টস ছিল যেগুলো আমার মিস ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশে যাওয়ার আগে থেকেই ছিল, অ্যান্ড আই গট বুলিড ফর দ্যাট. আই গট বুলিড ফর হাউ আই ড্রেসড, and I was learning তখনও, and my mom was like, "Jay, you went for this at your own decision, so you need to face it anyhow." And you then put I was yourself like, in the public eye, you have to go through this. And I was like, "Jay, okay, so like there will be somebody who's much prettier, much this, much that than me, but amar to definitely I have something in me, so I have to just focus on that rather than comparing." That's the best thing. Yeah, that is the best thing. That's and what I did too. Yeah. So girls or guys, whoever is watching, especially girls, just focus on yourself, build your courage, build your skills. Eta ashole it pays off regardless fewer people supporting you or you have a massive support, but you need to be confident. That's very important. So coming to the next question, so you have like career er shurute tomake kintu natake dekha jeto. Why did you stop doing that? I liked acting. Yeah. It was fun. বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করা, to become someone else, it was nice. But my roots, fashion. Yeah. And I didn't want to really divert. আমি শুরু করেছিলাম, for example 2001 এ যখন আমি groomed হই from কৌশিকী নাসির তুপা, মডেলিং করেছি for 2-3 years. 2004 এ গিয়ে আমি ডিসাইড করেছিলাম কি জানো, যে আমি এই ইন্ডাস্ট্রিটা ছাড়বো না. এই ইন্ডাস্ট্রি ছাড়বো না যখন ডিসাইড করেছি, and I wanted to, because আমাদের সময় তো অত শোজ হতো না, just maybe 2-3টা in November December, it wasn't really a career. Right. So সেই ক্ষেত্রে কি করব থেকে 2004 এ I become a choreographer, an actor, a host, সব কিন্তু আমার 2004 এ experimental একটা শুরু করা, যে something that I can do to keep myself in this industry. Right. তখনই অভিনয়টা করেছি I think 5-6 বছর, কিন্তু করতে করতে ভালো লেগেছে, কিন্তু ফ্যাশন আমি ছাড়তে চাইনি. এবং আমার কাছে মনে হয়েছে কি জানো, তোমার একটা ফোকাস থাকতে হবে. আমি পাশাপাশি এখনো অনেক কিছু করি, তখনও আমি অনেক কিছু করেছি, বাট মাই মেইন ফোকাস has always been fashion. It's always been promoting fashion, doing something with fashion. তো সেই জায়গাটা থেকে আমার মনে হলো যে
দুইটা দিকে আমার হবে না, I have to focus on one, and if I had to choose then I would have chosen fashion, so I chose it, and actingটা আস্তে আস্তে করে ছেড়ে দিয়েছি। Also যারা অ্যাক্টিং করে তাদেরকে আমি স্যালুট জানাতে চাই, I've always said that in all my interviews, it's অনেক কষ্ট, এতটা কষ্ট নেশা বা ভালোবাসা না থাকলে সেই কাজটার প্রতি করা অনেক কঠিন। That's true. I completely agree with that. So there's this one thing যেটা হচ্ছে গিয়ে there's been a lot of models যাদেরকে আমরা চিনি, যাদেরকে সবাই চিনে, who have actually come from you or trained by you. So everybody has their own story. Can you share like one story that resonates with you or you feel people should know? Not that I can think of any right now. A short something maybe. সবাই তো আসলে স্বপ্ন নিয়েই আসে। Right. আমার প্রথম ক্লাসটাই কিন্তু আমার যেটা আমি নেই আমার ইনস্টিটিউশনে, ইটস জাস্ট যে তুমি কি হতে চাও, তুমি কেন হতে চাও, এবং তুমি কত দূর যেতে চাও। কয়জন ছিল ফার্স্ট ক্লাসে? My first batch was probably my best batch till now. I had around 25. Wow. এবং সেই ব্যাচ থেকে 16 of them became good models. So আমার মানে it was more than 50%, was a very very good batch. Yeah. এবং ওভারঅল যে একটা সবার একটা স্বপ্ন, যে জিনিসটার সাথে আসলে আমি রিলেট করতে পারি, আমারও কিন্তু স্বপ্ন ছিল, কখনো ভাবিনি যে ক্যারিয়ার হিসাবে নিব, ইউনো, লাইক ইট ওয়াজ জাস্ট আসি একটু মডেলিং করি টাইপ, এবং অল অফ দেম স্টার্ট উইথ দ্যাট, অ্যান্ড সেই জায়গাটার সাথে একটা রেজোনেট করা যায়, ইউনো, বাট আমি দেখেছি যে সেই জায়গাটা যখন একটা সিরিয়াস ভালোবাসাটা গ্রো করা, কাজ করা, এখানে থাকার নেশাটা হওয়া, সেটা না ওভার আ পিরিয়ড অফ কিছু মানুষের মধ্যে দেখেছি দ্যাট আই ক্যান রেজোনেট উইথ, অ্যান্ড over a period of time they have done well for themselves. What do you think, eto bochore were you a very confident girl starting from the beginning, or it grew aste aste kore, othoba emon shomoy ki ekhon hoy jekhane you feel like that mane I don't know what to do? When you don't have too many people supporting you, you don't have a choice but to become confident. True. সেই সময়টায় যখন আসলে কেউ খুব একটা সাপোর্টিভ ছিল না, সেই সময় আসলে আমি যদি আমার পাশে না দাঁড়াতাম তাহলে হয়তোবা আমি এত দূর আসতে পারতাম না। আমার জার্নিটা হয়তোবা অত ডিফিকাল্ট ছিল না, আমি বলবো, আই জাস্ট ওয়ান্ট টু মেক এ বিগ ডিল আউট অফ ইট, বাট যতই ছোট হোক না কেন তোমার চ্যালেঞ্জ, তোমার পাশে তোমার নিজেকে দাঁড়াতে হবেই, এবং সেটাই কিন্তু কনফিডেন্সটাকে আমরা অনেক, আমি বললাম না যে আই ডোন্ট লাইক মেকিং থিংস কমপ্লিকেটেড, লাইফ ইজ ভেরি ভেরি সিম্পল, ইদার ইটস দিস অর দ্যাট অর ইটস এ লিটল হেজি সামওয়্যার, বাট ইটস নট দ্যাট কমপ্লিকেটেড। সো সেই জায়গাটায় আমার মনে হয় যে তুমি যাই করো না কেন, even if it's giving an exam, even if it's going for a coffee, even if it's just facing your, you know, you're just someone you don't like and you have to go and talk to a situation where you don't want to be, you have to stand beside yourself. That is probably the most important thing anyone can do for themselves. একটা জিনিস আমি সবসময় ফিল করেছি, আমাদেরকে সেলফ লাভ শেখানো হয় না। Absolutely না। এবং সেলফ লাভ কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস, এবং সেলফ লাভ মানে এই না যে সেলফিশ হয়ে যাওয়া, সেলফিশ একটা আলাদা জিনিস, সেলফ লাভ একটা আলাদা জিনিস, এবং সেলফ লাভটাকে ফোকাস করা অনেক জরুরি, বিকজ ইফ ইউ ডোন্ট নো হাউ টু লাভ ইয়োর সেলফ ইউ উইল নেভার নো হাউ টু লাভ সামওয়ান এলস। দ্যাটস ট্রু। সো এই যে কনফিডেন্স বলি, এই যে সেলফ লাভ বলি, নিজের প্রতি নিজের, এই যে আই লাইক আ শো লাইক দিস ওয়ার উই আর টকিং অ্যাবাউট দিস, এই যে আমাদের কিন্তু নারীদেরকে, আই এম গোয়িং আ লিটল অফ টপিক বাট আই উড লাইক টু সে দিস, নারীদেরকে কিন্তু শেখানো হয় যে তুমি বাবার জন্য করো, মার জন্য করো, জামাইয়ের জন্য করো, বাচ্চার জন্য করো, আমি আমার জন্য কখন করবো, রাইট? অ্যান্ড এই যে নলেজটা, যেটা আমাদের ছোটবেলা থেকে ব্রেইন ওয়াশ করা হয় দ্যাট আই এম লিভিং ফর সামওয়ান এলস অ্যান্ড উই থিঙ্ক দ্যাট ইটস ওকে টু ডু দ্যাট, ইটস রং। I mean, you're just gonna Azra Mahmud আসবে পৃথিবীতে, এটার তো কোনো গ্যারান্টি ছিল না, বাট উই আর গোনা ডাই এন্ড দেন দ্যাটস ওভার, সো উই নিড মানে টু আমি আমার উই রিয়েলি নিড টু, বিকজ আমরা আসলে না পারলে তো আমরা যে ভালোবাসা অন্যকে দিচ্ছি সেটাকে নিয়ে আমি কখনো খুশি হতে পারবো না। আজকে আমি আই লাভ মাই সেলফ, আই লাভ মাই ফ্যামিলি, আই লাভ এভরিওয়ান অ্যারাউন্ড মি, বাট আই অলসো নো আই রিয়েলি লাভ দেম বিকজ আই লাভ মাই সেলফ টু। সো সেই জায়গাটা আসলে খুবই ইম্পর্টেন্ট কিন্তু, এবং এটা কনফিডেন্সের জন্য অনেক বড় একটা স্পেস। হঠাৎ করে কিন্তু কনফিডেন্স চলে আসে না, কনফিডেন্সটা কিন্তু আসলে অনেক ভাবনার পরে, অনেক চিন্তার পরে, অনেক সিচুয়েশনের পরে আসে। But it starts with when you stand beside yourself. And I've been standing beside myself since then till now, and I will stand beside myself forever.
Yeah, that is so true, and that is it's not even off topic. People need to hear these things, man. We just live once. Koy bochori ba bajbo. We need to love ourselves. Yep. That is very true. Okay, so we are done with our initial conversation. We are done with our initial serious talk. Now we are gonna have more serious talk, guys. বাছাইকৃত ব্রেড এই নারকেল থেকে তৈরি ডাবর নারকেল তেল শুদ্ধতার নতুন আস্থা Now it's game time, guys. So Dabur Narikal Tel presents Sheete. We are gonna do Let's Play. So Azra Apu, as the guys, and you can see that তোমার হাতে একটা হচ্ছে puzzle আছে. And সামনে কিছু খুব সুন্দর it's like a shot রাখা আছে পুঁইশাকের let's see এটা কি জিনিসের so the game is very simple what we are gonna do is you remember asking যে আমরা তোমায় জিজ্ঞেস করেছিলাম কিছু প্রশ্ন what you have to do is you have to solve the puzzle in the meantime তোমাকে প্রশ্ন করা হবে এবং প্রত্যেকটা প্রশ্নে তোমার ভুল উত্তর দিতে হবে যদি তুমি যেটা actual correct answer ওটা দিয়ে দাও then you have to take a sip are we clear Ready? And it's kind of like a অন্য লেভেলের মাল্টিটাস্কিং মানে okay it is কিন্তু like a rapid fire so you have to be fast and সঠিক পাজল শেষ করতে হবে তোমাকে ভুল উত্তর দিতে হবে ভুল উত্তর দিতে শর্ট হবে খাবো কখন সঠিক উত্তর যদি দিয়ে দাও তাহলে শর্ট খেতে হবে Ready? We are starting and are you guys ready? So we are starting in 3 2 1 let's go তোমার প্রিয় মানুষকে Rapid fire. I am not drinking that. No. No, you have to have a sip. Have a sip. Have a sip. Hobe na have a sip. Come on. You can do it. Azra Apu. Azra Apu. Azra Apu. Okay. তোমার প্রিয় মানুষকে গেল morich কি আমাকে বলো I prefer not to know এটা কি যাই হোক Apu, we are running out of time. You have to have more kintu. You just start with the puzzle. আমি এসব মাল্টিটাস্কিং করতে পারি না আমি একটা জায়গায় ফোকাস করে অ্যাচিভ Come on. প্রিয় সিনেমা কোনটা? কবি খুশি কবি গম তুমি যদি কোনো পাখি হতে পারতে তাহলে কোনটা হতে? দোয়েল পাখি। তুমি কোন রঙের লিপস্টিক পরে আছো? লাল। প্রিয় রং কোনটা? সবুজ। No. Correct answer. প্রিয় রং আসলেই সবুজ. Come on. Yeah, go for it. Okay, ready? Let's start again. প্রিয় ফ্যাশন অ্যাক্সেসরিজ কি? গড়ি। Okay, তোমার প্রিয় মডেল কে? নাওমি ক্যাম্পবেল। প্রিয় গানের লাইন? কোনো গানের লাইনই মনে পড়তেছে না। How weird is that? Works. Okay. হ্যাঁ, তিনটা জিনিস যা ছাড়া তুমি বাঁচতে পারবে না। Come on, we are running out of time. Shoes, makeup, skincare. Cool. ছোটবেলায় ডাকনাম কি ছিল? ছিল না। আচ্ছা যাই হোক যেহেতু দুবার অলরেডি শর্ট দিয়েছে এবার একটু লাইক লেটস জাস্ট Yeah, please. This is disgusting. ওকে সবচেয়ে বেশি ভয় পাও কিসে? পোকা। Let's know the correct answers actually. Yeah. একটু আমরা জানি যে কারেক্ট আনসার গুলো কি কি ছিল নাম্বার 1 প্রিয় মানুষ আজরাপুর নেই she loves herself Yeah. প্রিয় সিনেমা কোনটা she doesn't watch a film দেন আসি হচ্ছে তুমি যদি কোনো পাখি হতে পারতে সে কি বলতো কোনটা হতে চায় ভালো লাগে না হ্যাঁ আমার প্রিয় না একটু বলি না মানুষ কি আছে মানুষ Please, yeah. ফুল পাখি এগুলো আসলে আই এম নট দ্য কাইন্ড অফ পারসন Yeah. আমার আই ওয়ান্ট টু হ্যাভ উইংস আই ওয়ান্ট Yeah. টু ফ্লাই আমি Yeah. আসলে পুরো পৃথিবী ঘুরে দেখতে চাই আমি Yeah. ট্রাভেলার এট হার্ট আমি মানে অ্যান্ড অল দ্যাট কিন্তু আমি পাখি হতে চাই না মানে ওকে প্রিয় রং কোনটা ওটা তো বলেই দিয়েছিল সবুজ, গ্রিন yeah. তুমি কোন রঙের লিপস্টিক পরে আছো শি ইজ অ্যাকচুয়ালি ওয়্যারিং nude নিউড pinkish, পিঙ্ক হ্যাঁ। ইয়া প্রিয় মডেল হচ্ছে তুপাপু would you like to say something Yeah, Kaushiki Nasser Tupa has played the most important role in my Yeah. life in becoming who I am. আমি আসলে ওনার কাছ থেকেই ট্রেন ছিলাম 2001-এ she used to be one of the biggest models of Bangladesh. Bangladesh আর নাই we've lost a visionary in Yeah. fashion এটা আমার বলতেই হবে মানে and I think Bangladesh misses her. Okay. Priya fashion accessories konta, that is shoes. Then comes to Priya ganer line, just a yellow lemon tree. Then we come to tinta jinis ja chhara tumi bajbe na. Ekhane she answered she can live without Oh, anything. I am a survivor. আমাকে Yeah. তুমি একটা জায়গায় ফেলে দাও আমি I will figure out how to be alive.
Now the next question we have in common সেটা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি ভয় কি পাও স্পাইডার Oh my my god god, I freeze ওই আটটা পা দেখলি okay and ছোটবেলায় ডাকতাম কি ছিল আপু তোমার ডাকতাম কি ছিল নাদিয়া, বলে দাও। নাদিয়া, নাদিয়া so নাদিয়া, she is Azra Mahmood Nadia নাদিয়া, yeah. right but puzzle-এর অবস্থা দেখি খুবই বাজে, I don't know what I did. আমি just এমনি এমনি করে বসাই গেছি। যাই হোক at least you did that that's first Yeah. মানে At least I got Mickey right. Mickey right Mickey right. Yeah. we're gonna give that to her I made- points to her No. for that এখন বলো এটা কি? এটা আসলে কি পটলের ছিলকা with ধনিয়া পাতা and কাঁচা মরিচ। নারিশমেন্টের জার্নিটা শুরু হয় গ্রেড এ নারকেল থেকে 30টি কোয়ালিটি চেকের মাধ্যমে নিশ্চিত হয় ডাবর নারকেল তেলের শুদ্ধতা। ডাবর নারকেল তেল, শুদ্ধতার নতুন আস্থা। So guys, এখন আমরা কথা বলবো about female secrets. So welcome to Dabur Tel Presents this particular segment which is very special to me as well called Female Secrets. And for your information, I'm currently wearing Rise and you can get all these amazing outfits of course at the local stores অথবা তাদের website. So let's get to the Okay. So Azra, tell me about this. Family bonding. I'm going to have two questions. What is your thought on family bonding যেটা একটা মেয়ের জন্য কাজের ক্ষেত্রে আসলে ছেলেদের ক্ষেত্রেও কাজ করে বাট মেয়েদের ক্ষেত্রে দ্য বাউন্ডারিজ আর টু মাচ সো ওটা ফ্যামিলি বন্ডিংটা কতটা রোল প্লে করে এবং অ্যাজ আ গার্ল হ্যাভিং দ্য সেক্স এডুকেশন ফ্রম ইয়োর ফ্যামিলি অ্যাবাউট পিরিয়ড অ্যাবাউট সেফ সেক্স ক্যান বি সো মেনি থিংস এটা কতটা ইম্পর্ট্যান্ট You know how important it is. Yeah. Amar kache, family is the most important thing in the world. If I am ever giving my life for anyone, it's going to be my parents. Family bonding টা একটা মানুষের মেন্টাল হেলথের জন্য অনেক জরুরি। Absolutely. এবং আমরা বাহ্যিকভাবে যেমনই থাকি না কেন আমাদের মস্তিষ্কের ভিতরে যদি জিনিস ঠিক না থাকে we will never be able to become a পরিপূর্ণ human being. সেক্ষেত্রে আসলে ফ্যামিলি বন্ডিং সেটা বাবা মা যাই হোক মানে যারাই আছে না কেন সেটা অনেক অনেক জরুরি ফ্যামিলির মধ্যে যাতে যেন একটা সাপোর্ট পায় দ্যাট ইজ দ্য মেইন পিলার ইন ইয়োর লাইফ ইউ বর্ন ইন টু দ্যাট সো আমার মনে হয় না যে এর চেয়ে জরুরি আর কোনো কিছু আছে আই থিঙ্ক ইটস ইভেন মোর ইম্পর্টেন্ট দেন মানি এরপরে তোমার প্রশ্ন ছিল সেক্স এডুকেশন রাইট সেক্স এডুকেশন বা পিরিয়ড নিয়ে এই জিনিসগুলো নিয়ে কথা বলার টাইম আমার মনে হয় আগে থেকেই বলা উচিত ছিল আর এখন তো আরও ইম্পর্ট্যান্ট কারণ এখন আসলে আমরা এক্সপোজড টু আ লট অফ ইনফরমেশন রাইট এই ইনফরমেশনগুলোর মধ্যে কোনটা ঠিক না সেটা হয়তো বা বাচ্চাদের যাচাই করার ক্যাপাবিলিটি নাও থাকতে পারে কিছু কারো থাকবে না এটাই নর্মাল কিন্তু সেই জায়গাটার ক্ল্যারিফাই করা সেটা কিন্তু আসলে বাবা মারই responsibility of course আমি স্কুলে যেতে চাই না since we're just talking about family right now সো এই যে একটা বাউন্ডারি ব্রেক হচ্ছে সময় চেঞ্জ হচ্ছে টেকনোলজির কারণে পুরো স্পেসটা কিন্তু হ্যাজ চেঞ্জ সেই চেঞ্জটার সাথে প্রত্যেকটা ফ্যামিলির কিন্তু চেঞ্জ হতে হবে আদারওয়াইজ ইউর গোয়িং টু বি স্টাক মানে আগের সময় you're going to be stuck and you're not going to be like improving so overall এই জিনিসগুলো নিয়ে শুধুমাত্র বাবা মার না শুধুমাত্র ফ্যামিলির না this is something that we should be easily talking about আমরা এখনো এই জিনিস নিয়ে কথা বলতে গেলে একটু কেমন আচ্ছা না পিরিয়ডকে এখনো মানুষ মনে করে অসুস্থ আমরা যদি ম্যাসের দিকে যাই আমরা তো একেবারেই ভেরি নিশ ইন আওয়ার পপুলেশন বাট আমরা যদি ম্যাসের কথা ভাবি যেখানে আসলে এই ফ্যামিলি বন্ডিং বলি নারীদের সাপোর্ট বলি সেক্স এডুকেশন পিরিয়ড নিয়ে কথাবার্তা এগুলো কিন্তু এখনো একদমই হয় না সো সেই জায়গাটাকে আমার মনে হয় ভাঙা জরুরি কারণ সেই মানুষটারও হাতে এখনো ফোন আছে তার মানে তার হাতে টেকনোলজি আছে তার মানে এখন তার হাতে এআই এর জিনিসপত্র সব কিছু আছে সো এখন যদি তোমরা কথা না বলো তাহলে কবে কথা বলবা কখন কথা বলবা এই জিনিসটা অনেক জরুরি দিস রিয়েলি নিডস টু লাইক আমরা সেই থ্রেশহোল্ডটা থেকে ভেঙে সেই ও মাই গড লজ্জা না কথা বলবো না এই জিনিসগুলো থেকে ভেঙে বেরিয়ে ইটস টাইম That is true. But then again, when I say family, মানে আমরা তো আসলে we don't have any choice that আমরা কোন family থেকে belong করি. But the family that we make when we get married, when we have a partner,
ওটার রোলটা আসলে কতটা প্লে করে in a woman's life in all of these things it can be because suppose you have a daughter. No, I don't. You have a niece. I have a niece. You have a niece. Sorry about that. So I've seen a post. She's my yeah, daughter. she's You your daughter. I've That's always why, said that she is my daughter. Yeah. So like telling her or having that space যেখানে হচ্ছে you can suppose you have a daughter and then you and your husband you talk about যে period health আসলে কি ব্যাপারটা, that is also important. Maybe you didn't get it from your family, Yeah. but the family that you make, that is also very important. I feel আমার মনে আছে আমার থেরাপিস্ট আমাকে বলেছিল খুব ইন্টারেস্টিং একটা কথা। সে বলেছিল, আজরা, আমাদেরকে আমরা যখন জন্ম হই, আমরা যখন পড়ালেখা করি, আমাদেরকে সব কিছু শেখানো হয়, আমাদেরকে দুনিয়াদারি শেখানো হয়, কিন্তু জীবনের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যে বিষয়গুলো সেটা আমাদেরকে শেখানো হয় না। সেটা হচ্ছে হাউ টু মেইনটেইন আ ফ্যামিলি, যেটা আসলে ইটস নট অ্যান ইজি টাস্ক। মানুষ মনে করে যে সেটা পড়ে গেলেই সে করতে পারবে এবং এটা এক্সপেক্টেড, বাট ইটস নট ইজি। You know, like to become a mother, to become a father, to become, you know, like পুরা এই যে ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সের যে জায়গাটা, সেটাই আমাদেরকে কিন্তু শেখানো হয় না। At the end of it all, আমাদেরকে যদি ফুলফিল করে কোনো কিছু, দ্যাট ইজ নট মেটেরিয়ালিস্টিক থিংস, ইটস নট। আজকে আমি অনেক খুশি, আমি অনেক সুখ, আমি কি এক বস্তা টাকা নিয়ে সুখ, নাকি আমি আমার আব্বা আম্মার মুখে হাসি দেখে সুখ? অ্যাটলিস্ট ফর মি ইমোশনালি সেই জায়গাটা means way more than materialistic things in life. কিন্তু ওই যে ইমোশনাল বন্ডিং, এটার কোনো এডুকেশন নাই, কোনো কথা নাই, কোনো কিছুই নাই। এবং ওই আমার এই থেরাপিস্টের কথাটা না এখনও আমার মাথায় লেগে আছে যে ইউনো লাইক দ্যাট ইজ সো ইম্পর্টেন্ট টু লার্ন হাউ টু মেনটেন রিলেশনশিপস। ফর এক্সাম্পল, আমি একজন নারী, আমি বিয়ে করলাম, আমি আমার হাজব্যান্ডের ফ্যামিলিতে চলে গেলাম, রাইট? টকিং আবার আমরা যখন নিজেদের ফ্যামিলি বানাচ্ছি, সেখানে এক্সপেক্টেড হয় কি যে ধরো মেয়ে তার শাশুড়ির সাথে মেয়ে হয়ে যাবে। She didn't give birth to me. No. Why would we become mother and daughter? We will have a civil relationship, and the husband will play a very good role in bridging that gap, right? But ছেলেটাকেও তো ইমোশনালি ইন্টেলিজেন্ট করে শেখানো হয়নি, কারণ ছেলেটাকে বড় করা হয়েছে কি হিসাবে, যে তুমি তোমার ফ্যামিলির আর্নিংটা করবা, তোমার টাকা কামাতে হবে, তোমার সংসার চালাতে হবে, এই জিনিসটা দিয়ে, রাইট? আর মেয়েদেরকে করছে ইমোশনালি ইন্টেলিজেন্স করে না, কিন্তু মেয়েদেরকে এক্সপেক্ট করছে যে তুমি ইমোশনালি জিনিসটা পুরো হ্যান্ডেল করতে পারবা উইদাউট ট্রেনিং দেম। সো এইখানে একজনের ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স নাই, একে তো শেখানোই হয়নি আর ওকে বলাই হয়নি এটা জরুরি। অ্যান্ড দেন উই আর এক্সপেক্টিং দেম টু বিকাম ওকে অ্যান্ড লিভ আ হ্যাপিলি এভার আফটার লাইফ। এগুলো একটু আজব না? ইট ইজ লাইক ওয়েন ইউ রিয়েলি থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট, আমরা একটা ধরনে চলে আসছি বলে চলে যাচ্ছি, তার মানে এই না যে ইটস আ রাইট ধরন। বাছাইকৃত গ্রেড এ নারকেল থেকে তৈরি ডাবর নারকেল তেল, শুদ্ধতার নতুন আস্থা। I'm telling you that we are so much focused on the money. Yes, of course, we need to make money to have a comfortable life. In a sense, I have the AC when I feel warm. I'm garam lagteche. I have a car for the transport. But then again, the people around me, that is very important. Having a support system, maybe your husband, a friend, or whatever it is, a wife, whatever it is, but that is very important. এটা আসলেই বুঝে না এবং আমাদেরকে ট্রেন আপও করা হয় না, গ্রুম আপও করা হয় না। এবং আরেকটা জিনিস which I feel like is also a lack besides that, since we are talking about money, financial education দেয়া মেয়েদেরকে ইনভেস্ট কোথায় করবে, কেন করবে বা কেন করবে না, হোয়াটস ইয়োর থট অন দ্যাট? এই যে দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি আ ফিমেল সিক্রেট, উই উইমেন ডোন্ট নো ওয়্যার টু ইনভেস্ট, হাউ টু ম্যানেজ মানি। এটাও এডুকেশন না? I feel like আমাদেরকে পড়ালেখা করানো হয়েছে, but not on the right topics. That is so true. ফিনান্সিয়াল ইন্ডিপেন্ডেন্স, আসলে আমি যখন ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স অথবা ফিনান্সিয়াল ইন্ডিপেন্ডেন্স এগুলো বলছি, তখন আমি শুধুমাত্র কিন্তু নারী বিষয়ক স্পেসিফিকেশন করতে চাই না। আসলে এটা ওভারঅল মানুষের একটা মানে প্রতিটা মানুষের শেখা উচিত এই জায়গাগুলো। ইমোশনাল মেনদেরকে আমি বলি the two things that we should focus on, emotional ছেলেদেরকে শেখানো উচিত, ফিনান্সিয়াল মেয়েদেরকে শেখা উচিত, বিকজ ছেলেদেরকে ফিনান্সিয়াল অলরেডি শেখানো হয়, বুঝছো, এবং মেয়েদেরকে আমি জানি না একটা মেরে ধরে ইমোশনাল শেখানো হয়, বাট তারপর ইটস দেয়ার। সো এই দুইটা আসলে উল্টা করে এখন মানুষকে নলেজ দেওয়া উচিত। উই আর ইন আ ওয়ার্ল্ড যেখানে একজনের ইনকাম ইজ নট ইনাফ এনিমোর, তাই না? সো তোমার নারীকে তুমি যদি ফিনান্সিয়াল ইন্ডিপেন্ডেন্স বা ফিনান্সিয়াল জিনিসপত্র হ্যান্ডেল করতে না শেখাও, তাহলে সে সংসারই বা চালাবে কিভাবে? She doesn't need to work outside. A lot of people choose not to work outside, right? So if the husband has enough income, then she will also need to manage the house, and she needs to know how to manage the house. And if the husband's income is not enough, she needs to be able to work outside so that they can create a life, create a family where the income from both the sides are you know, like good enough. So pura jinishta ashole nari purush na manushke shekhano onek joruri. Of course. But then again, jebhabe kore the society works, ekhaner moddhe actually
ছেলেরা, as you said, they can get that information from their father, mama, chacha, মানে খালু। আমি কিন্তু বেশ সবাই মেল আছে। অ্যাক্টিভিস্ট জানো। হ্যাঁ। But no, I'm a humanist. I'm a humanist. But যাই হোক, getting back to our topic. Okay. We understood about emotional intelligence নিয়ে কথা বললাম, financial freedom নিয়ে একটু করে আমরা একটা discussion করলাম. Let's talk about fashion. মানে do you think যে there is this huge pressure on women, একটা beauty standard যেটা actually the market has said that is not something that we can achieve? Do you think, what's your thought on that, please? শুরু করি প্রথমেই, আমরা একটা ব্রাউন জাতি। Yeah. আমাদের রেসটা কি? ব্রাউন। আমরা হোয়াইট না, আমরা ইয়েলো না, আমরা ব্ল্যাক না, আমরা ব্রাউন। সেখান থেকে আসলে শুরু করা উচিত, ভাবা উচিত, এবং ব্রাউনদেরকে এক্সপেক্ট করতেছো হোয়াইট হতে। ঠিক আছে, it's just wrong. Anyone with knowledge will understand that এটা তো আসলে এক্সপেক্ট করাটাই wrong, right? কিন্তু আনফরচুনেটলি আমরা ব্রাউন বলি না, যাই বলি না কেন আমাদেরকে, but there's British, there's Portuguese, there's Arakans, এত মানুষ বাংলাদেশের এই জায়গাটায় আসছে, which is why we look the way we look. Like কিছু মানুষ একটু darker, কিছু মানুষ একটু lighter and all that. But beauty standards have always been it comes from power. That is what I believe, right? Yeah. Because when Africa was in power, the standards were their look, right? Yeah. And when the whites came into power, the standards are their look. So it's not really যে আমাদের এই জায়গাটার প্রতি dependent, but also where the world's going. সেটার জন্য আমরা এখন সবাই সাদা হতে যাচ্ছি, right? So সেই স্ট্যান্ডার্ডের যেই প্রেশারটা, সেটা আসলে শুধুমাত্র যে আমাদের উপরে সেটা না, সেটা কিন্তু বাকি পৃথিবীর উপরেও পড়ছে, রাইট? এবং আমরাও সেই চিন্তা না করে, আমরা কিন্তু চিন্তা করি না, আমরা চিন্তা না করে একটা জিনিসের পিছনে দৌড়াতে থাকি। সো আমরাও সেই জিনিসটা দৌড়াচ্ছি। এই যে ফর্সা, সেই আমি আজ থেকে 25 বছর আগে যে কথা শুনে আসছি, সেটা এখন পর্যন্ত আমার মনে হয় না খুব একটা চেঞ্জ হয়েছে। আমরা ওই নারী ফর্সা হবে, সুন্দর হবে, ফর্সা হলেই সেটার পিছেই কিন্তু দৌড়াচ্ছি, which is impossible as a standard because we are once again a brown race and not a white race. এই যে স্ট্যান্ডার্ডগুলো আমরা তৈরি করছি বা স্ট্যান্ডার্ডগুলো হয়ে আসছে, এই বিভিন্ন জায়গা থেকে এই জিনিসগুলো ব্রেক করা অনেক অনেক জরুরি। বিকজ এখন যে জায়গাটায় আমরা দাঁড়িয়েছি, সে যে এই স্ট্যান্ডার্ড রিচ করার জন্য আমরা যা করছি, ইটস নট ভেরি হেলদি। No. So আমাদের আসলে we're ashraful makhlukat, right? We're blessed with brains. এবং আমাদের আসলে প্রত্যেকটা জিনিস করার আগে চিন্তা করার capability দেয়া হয়েছে, which is why we're very different from all the animals. So সেটা কোথায়? Are we really utilizing it? Come on, what I feel is that animals communicate better than humans. Sadly. So এটা নিয়ে আসলে মানে আমার মনে হয় কি জানো, প্রত্যেকটা মানুষ has the capability to decide. এবং তাদের কোনো কিছু লাভ দিয়ে করার আগে চিন্তা করা উচিত, আমি এটা করব কিনা, আমি এটার পেছনে যাব কিনা, এবং এটার রিস্ক ফ্যাক্টরস গুলো কি। আমার এইভাবে করে ভাবনা বা চিন্তার পেছনে আমি আমার মাকে অনেকটা মানে পুরোটাই আসলে ক্রেডিট দেই। কারণ আমি যখন বড় হচ্ছিলাম, আম্মা কিন্তু হ্যাজ অলওয়েজ ট্রিটেড মি ইন আ ভেরি ম্যাচিউরড ওয়ে। আম্মা আমাকে বলতো, তুমি এটা করতে চাও, আমি তোমাকে মানা করব না, কিন্তু এটা করলে এই দিকটা প্রোজ হবে, এই দিকটা কনস হবে, তোমার ডিসিশনটা তুমি নাও। সো সেইভাবে করে আই হ্যাভ বিন লাইক ছোটবেলা থেকেই প্র্যাকটিসিং মাই, মানে যতটুকু ব্রেন দিয়েছে, বুদ্ধি দিয়েছে, টু ইউটিলাইজ হোয়াট আই রিয়েলি ওয়ান্ট টু ডু। এবং এটা অনেক অনেক জরুরি কিন্তু, টু থিঙ্ক অ্যাবাউট হোয়াট আই এম ডুইং অ্যান্ড নট জাস্ট ডু বিকজ দ্য world is running towards it. Absolutely. And we have very shitty beauty standards. I'm sorry for my language, but আমাদের অনেক বাজে beauty standards. We do. Let's talk about যে একটা মেয়ের, let's focus on just this specific gender. একটা মেয়ের physical health এর পাশাপাশি mental health, মানে which one is more important? Or মানে I know that of course মানে mental, to me it's always যে mental health actually মানে runs our whole thing, whole system. So আমি physically কতটা fit, আমি যদি mentally unfit থাকি, it is not gonna matter. As women, due to our hormonal changes, যেটা আমাদের মেলদের চাইতে অনেক বেশি হয়, অনেক ইয়ে হয়, what's your take on it? I don't know. I expect people to be more understanding towards a woman. You know, like একটা ছেলের হরমোনস যে লেভেলের স্টেডি থাকে, মেয়ের হরমোনস থাকে না, রাইট? আমরা উইকলি ওয়ার গোয়িং থ্রু ডিফারেন্ট হরমোনস, এবং এই এডুকেশনটা কিন্তু সবার নাই। ওয়াই উই আর রিয়াক্টিং দ্য ওয়ে উই আর রিয়াক্টিং অ্যান্ড হাউ উই আর ফিলিং দ্য ওয়ে উই আর ফিলিং, বিকজ ইটস নট যে আমরা শুধুমাত্র উই আর জাস্ট লাইক দিস, ইটস আওয়ার হরমোনস দ্যাট আর মেকিং আস লাইক দিস। অ্যান্ড গোয়িং ব্যাক টু ফিজিক্যাল অ্যান্ড মেন্টাল ওয়েলবিং, দুটোই ইকুয়ালি ইম্পর্টেন্ট, অ্যাটলিস্ট আমি মনে করি। বাট অ্যাজ ইউ সেড, মেন্টাল ওয়েলবিংটা অনেক অনেক জরুরি, মানে অনেক অনেক জরুরি। এখানটায় আসলে নিজেকে ভালো
ভালো রাখা, নিজেকে ভালোবাসা, নিজের একটা গোল রিচ করা, নিজের একটা স্যাটিসফ্যাকশন, এগুলো খুবই খুবই জরুরি। না হলে মেন্টালি তুমি ঠিক না থাকলে তুমি ফিজিক্যালি নিজেকে ঠিক রাখতে পারবা না। এটা দিস ইজ ইম্পসিবল। ফিজিক্যালি ঠিক না রাখতে পারলে তুমি মেন্টালি ঠিক রাখতে পারবা না। বাট আই থিঙ্ক মেন্টাল, ইফ আই ওয়াজ টু পিক, আই উড সে মেন্টাল হেলথ ইজ ওয়ে for me more important than because it's not about just feeling depression or anxiety, it's the chemical reactions that are happening throughout our body. আমরা জানি না, আমি জানি না, আমাকে তুমি এখন জিজ্ঞেস করেন পুরোপুরি ঠিকমতো বলতে পারবো না, আমরা জানি না। so that is not something we are seeing, but it's going on, it's happening. so because এই যে তুমি যে আমার মেয়ের কথা, মানে আমার নিসের কথা বলছিলা রোজা, এবং ও কিন্তু আমাকে এই যে ধরো লুটিয়াল ফেজ, আমাদের পিরিয়ডের টাইমে যে যতগুলো ফেজ থাকে না, চারটা ফেজ আছে, this is something I'm learning from her. মানে এই জিনিসটা কিন্তু আমিও যে পুরোপুরি জানি সেটা কিন্তু জানি না। না, right. So I guess you would say in one word that people should be more empathetic. মানুষের মানুষ হওয়া উচিত, হ্যাঁ অফ কোর্স। মানে এমপ্যাথি এই জায়গাগুলো তো এই যে ইমোশনস দ্যাট উই ফিল, সেটাই তো আমাদেরকে মানুষ বানিয়েছে। No, I always say this, সেটা হচ্ছে গিয়ে যে কেউ জিজ্ঞেস করলে দ্যাট ওকে এই যে সোশ্যাল ওয়ার্ক করি সেই করি, I feel like that, as you said, I always say that we are ashraful makhlukat, we are supposed to do positive things, rise above it all, do good things, কেন আমাদেরকে মানে মোটিভেট করা লাগবে for that? We are supposed to do it. That's how it is. True. So this has been our segment, Female Secrets, and we had this amazing conversation, and I'm very sure that সিরিয়াস কথা বলছি, কেউ দেখবে না কিন্তু আমাদের। না আমাদেরকে দেখবে। Guys, just এই জিনিসটা at least wrong proof করার জন্য comment to just write that yeah, we are watching, we are with you. But we are done with this segment right now. নারিশমেন্টের জার্নিটা শুরু হয় গ্রেট এ নারকেল থেকে। 30টি কোয়ালিটি চেকের মাধ্যমে নিশ্চিত হয় ডাবর নারকেল তেলের শুদ্ধতা। ডাবর নারকেল তেল, শুদ্ধতার নতুন আস্থা। Hi everyone. So এই পার্টটা, এই সেগমেন্টটা কিন্তু I myself dread, আমার নিজেরই ভয় লাগে। As you can see, আমাদের সামনে রাখা আছে হচ্ছে নাগা মরিচ দিয়ে তেঁতুল মিক্স করে একটা মাখা। Okay, so the game is called, and we all know what this is, Never Have I Ever. Azra Mahmud, এটাতে I will be participating with you, so I really wish যে we don't have to have this thing. So you know how থেকে শিখছো তোমরা এইসব, বলো তো। Sure, no. Let's play the game. So you know about Never Have I Ever. So if you have done it, then you have to take a bite. মানে তুমি আমাকে প্রশ্ন করবা, আবার বলো ঠিকমতো, জিনিসটা দেখে মাথা কাজ করা বন্ধ করতে হবে। আমি তোমার একটা প্রশ্ন করব, সাপোজ never have I ever had water, বাট তুমি তো পানি খাও, সো যেহেতু পানি খাও সো তোমার এটা নিতে হবে। সো যেটা তুমি করেছো ওটার জন্য you have to take a bite. করেছি বলে খেতে হবে? Yes. Ready? Don't worry, তুমি একা করবে না, আমরা দুজন একসাথে we are in this together. Let's see. কতগুলো প্রশ্ন? বেশি না, don't worry. Let's start. Okay, ready? দাঁড়াও, করেছি হলে খাবো? হ্যাঁ। আচ্ছা যাও। হ্যাঁ, ঠিক আছে? Okay, let's start. Never have I ever lied about being on the way while still at home. তুমি বাসায় বসে থেকে Never have I ever done that. No. আমি লোকেশন শুদ্ধ পাঠাই দিই মানুষজনকে। Nice. We love that. Let's go to the second one. Never have I ever said I'm on a diet and then secretly eaten junk food. I'm not setting a very good example. Us. তুমি এত দাঁড়াও, তাহলে আমিও কম খাবো। Oh my. এতে পরে তো আর কথা বলা যাবে না। Survival. Okay, যাও। Next one. Never have I ever, my God, fake laughed at a joke I didn't get. I did. Of course, everyone does that. এগুলো কি ধরনের প্রশ্ন? এটা তো মরে যাবো, আমার পেট ব্যথা করবে। অনেক ঝাল, আর আমি ঝাল খাই, but এটা অনেক ঝাল। It is too much. Oh my God. Never have I ever rewatched my own Instagram story to see how I looked. এগুলা কোশ্চেন কে সেট করছো? ওকে মারো। আমার পেটটা ব্যথা হবে আজকে, আমার গ্যাসের ওষুধ খাইতে হবে। ডাবরকে বলবো আমার বাসায় সবকিছু পাঠিয়ে দিতে। Okay. Okay, এটাতে I'm safe. Never have I ever complimented someone while secretly judging their outfit.
No, I haven't done that. I have not done that too. বাজে কাপড় Never have I ever pretended not to see someone in public to avoid talking. Never have I ever Pretended to not see someone in public just to avoid না, এটা আমি talking. করি না, আমার সাথে তাকাই না জেনারেলি। Okay. Never have I ever posted a group photo where I only looked good. Never happened. No. Next one. Never have I ever pretended to know about something যেটা নিয়ে আমার কোনো ক্লুই ছিল না। হ্যাঁ মানে আবার বলো To know এই ঝালের চোটে মাথা ঢুকতেছে না আমার। Okay, never have I ever pretended to know something I actually had no clue about. Of course I've pretended. I have not actually. No, of course I have. আমি আগে থেকে রিসার্চ করে তারপরে যাই অথবা জানি না বলি। Oh my god. আজকে আমি মরে যাব। মানে if you guys could see আমার চোখের এক কোণায় যে পানি চলে আসছে, এই ঠোঁটটা যে লাইক লিটারালি এমনিতেই প্লাম্প হয়ে যাচ্ছে এখানে। Oh my god. Okay, next one. Never have আর I পারবো না, কিচ্ছু করি নাই আমি জীবনে। Okay, just তিনটা just three. আরো তিনটা। Last three. Okay. Never have I ever deleted a post because it didn't get enough likes. Oh no, I've never done that. I have done that. I'm social media personই না একটা। আমার তো করতেই হয়। Never have I ever been jealous of someone I don't even know personally. না jealous হই না। No. Not a good thing, jealousy. No. নাকটা ঘেমে যাচ্ছে আমার। Last question. Allah. Never have I ever watched sad videos just to cry and feel dramatic. না, এটা who does that? Who does that? No, we have laughed. We have seen funny videos. And funny videos দেখি just to laugh and feel good. Who does that? But আমি ইমোশনাল সিনস দেখলে কান্দি। হ্যাঁ, but না জোর করে ইমোশনাল সিন দেখে কান্দি না। করে না, এটার জন্য you can just get a পেঁয়াজ, chop it up. That works. But we are done with never have I ever. And I'm sure you guys are loving seeing us suffer like this. But যাই হোক, yeah. এইটা গরুর মাংস দিয়ে খেতে যে কি ভালো লাগবে। Oh my god, that's all I could think about. কিন্তু গরুর মাংস আছে, ভাত গরুর মাংস, ডাল ভাত গরুর মাংস, ডাল। Oh my god, okay. নারিশমেন্টের জার্নিটা শুরু হয় গ্রেট এ নারকেল থেকে। 30টি কোয়ালিটি চেকের মাধ্যমে নিশ্চিত হয় ডাবর নারকেল তেলের শুদ্ধতা। ডাবর নারকেল তেল, শুদ্ধতার নতুন আস্থা। So Azra Mahmood, we are like literally একদম আমাদের আজকের এপিসোডের লাস্ট শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। So tell me something, এই পডকাস্টটা does it feel different? হ্যাঁ, জেনারেলি আমাকে বলে কি করেছেন, কবে থেকে করেছেন, আর 25 বছর ধরে এক গল্প করে যাচ্ছি। সো এইখানে আই হ্যাভ স্পোকেন অ্যাবাউট থিংস যেটা নিয়ে আসলে আগে কখনো কথা বলিনি। ইউ নো লাইক মেন্টাল হেলথ বলো, হোয়াট উই এক্সপেক্ট অর হাউ আই এক্সপেক্ট or how I see the world to be, এসব জিনিসপত্র আসলে সব জায়গায় বলা হয়নি। So it feels good to be at Dabur Presents She, because you know like I'm being able to talk about it and being able to be myself. We are glad. I'm glad. So okay, this is for the audience kintu. Just tell them one tip, trick, whatever it is that they can apply তাদের দৈনন্দিন জীবনে। Love yourself. How? Just love yourself. Just pick yourself. Choose yourself. It's not that difficult. মানে choose yourself. মানে আমি বলি কি, আমি যখন করি তখন আমি বলি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে just say good things to yourself. Yeah, affirmations তো লাগেই। Yeah, that works. That works. But choose yourself. Yeah. মানে there's nothing wrong in choosing yourself. মানে সেই guilt আমি নিজেকে চুজ করছি বলে আমি guilty feel করব, এগুলা just get it out of your head. But then again, you have to be a whole person. Yeah, but don't be selfish. Don't be selfish. ওই whole person হতে হবে, নাইলে choosing yourself আবার গিয়ে self love এর জায়গায় হচ্ছে selfishness হয়ে যেতে পারে, right? So yeah, okay. যাই হোক, তো to our audience, আপু যেটা বললো that you need to love yourself, এবং if any of you have any stories that you want us to talk or to share with our guest, অথবা এমনও হতে পারে আমাদেরকে জানাতে চাচ্ছ তোমরা, তাহলে just go to your social media and write your story and then add the hashtags #she, #notajoke, and your story. I personally will definitely say and discuss and talk to our guest about it. So do that, and always remember যে আমরা একসাথে we are very strong. We are actually strong. We give birth. So we are strong for sure. But yes, of course, love yourself. এখন একটা রিপোর্ট নিয়ে আসলে কথা বলি। সেই রিপোর্টটা is done by UNFPA.
It's called State of World Population Report 2025 এবং এটার মতে বলা হচ্ছে যে বাংলাদেশে 51% মেয়েরা 18 বছরের আগে বিয়ে করে ফেলে সো উই নিড টু টক অ্যাবাউট দিস নট অনলি গার্লস গাইজ গার্লস এভরিওয়ান উই নিড টু টক অ্যাবাউট দিস যেটা কেন করা উচিত না এটা করলে কি ক্ষতি হয় এটা করলে কিভাবে করে আসলে কোন কোন ধরনের নেগেটিভ ব্যাপারগুলো ফেস করতে হয় উই নিড টু টক উই নিড টু স্পিক সো যাই হোক Apu, ajke we are done with our episode. It was an amazing conversation with you. It was amazing having you. Thank you so much for being with me, for being with us at Dabur Presents She. থ্যাংক ইউ সো মাচ ইট ওয়াজ আ প্লেজার টু টক টু ইউ তোমাকে আমার এমনি অনেক পছন্দ বাট আজকে একদমই এইভাবে করে কখনো কথা বলা হয়নি তোমার সাথে খুবই ভালো লেগেছে অ্যান্ড টু আওয়ার লিসনার্স অ্যান্ড ভিউয়ার্স আই হোপ দ্যাট you will really learn to love yourself without being selfish. And it's a very difficult time for us now, looking at the world. I'm not just talking about Bangladesh, I'm saying in the world it's very difficult. এই সময় আসলে অনেক ইনফরমেশন যেগুলো আমরা পাচ্ছি সেগুলো জানার পরে মেন্টালি ঠিক থাকাটা একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যায়. I would like to say hold strong, pray for the world, pray for yourself, and let's hope we can live in a better world. And with that hope, we are ending this episode of Dabur Presents She. আপনারা চাইলে এপিসোডটা দেখতে পারবেন কাহিনীর Facebook, YouTube or Instagram. Just subscribe to Kahini and you're gonna see this episode of She. Thank you and until next time. Initial chance-টা I think very much important. ওখানে হয়তো obviously luck matters. Success is not only about financial gains or career-wise. So I wanted to have my own family and my time and everything because I've missed all those years. যদি আমার গল্পটা পড়ে ভালো লাগে and character-টা ভালো লাগে, then obviously I pick it.